केव सचयारा होई, क्यों कूड़े टुटे पार, क्यों कूड़े पार, हुक्म रज़ाई चलना, हुक्म रज़ाई चलना, नानक लिखिया नाम, नानक लिखिया नाम। प्यारी साध संगत जी, कल तक असी 16वीं पौड़ी तक विचार कर चुके हाँ। 16वीं पौड़ी तक असी पुजे किस तरह सी, असी उस कुड़ियार मन की अवस्था विच अपने आप नूं डवैल करके जाण दा यतन कर रहे हाँ, जिस कुड़ियार मन बारे गुरु नानक पातशाह सानू टुंबना चाहते हैं और सानू प्रवोक करना चाहते हैं कि असी अपने नाल रिलेट करिए। भावें गुरु नानक पातशाह कुड़ियार नहीं सन। नानक पद के अर्थ भी जदों असी समझांगे तो अद्वैत रूप की अवस्था नूं नानक कहते हैं। जितने गुरबाणी विच लफज आए ने, ये लफ्ज़ों के अपने बहुत गहराई विच रूहानियत भरे अर्थ हैं। जेकर असी ये समझिए कि पूरी दुनिया विच कदे भी किसी गुरु ने ऐसा चांस किसी नूं नहीं दिता कि तू मेरे नेड़े आ जा, ऐसा चांस तो बिल्कुल नहीं दिता कि तू मेरे नेड़े आके मेरे नाल बैठ जा। अते ये तो बिल्कुल कदे भी नहीं होया कि तू सिंघासन ते बैठ जा ते मैं थल्ले बैठ जाता। ये सारा विलक्षण काम गुरु नानक पातशाह ने किया, क्योंकि वो अद्वैत रूप विच सन। ही हैड नो ईगो, कोई डुअलिटी और दुविधा नहीं सी, इस करके उन्होंने ऐसा सानू प्रैक्टिकल कर दिखाया। हर पंक्ति नूं जो दुनिया नूं समझाना चाहते हैं, आप पहला वो विचारिया, हंडाया, देखिया। एक गुरमत का सिद्धांत है, सुन संतन की साची साखी, सो बोलें जो पेखै आखी। कन्नी सुनी सुनाई गल गुरु नानक पातशाह ने कोई नहीं की। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच कित्थों सुनी सुनाई गल नहीं दर्ज की गई। सो बोले जो पेखै आखी। ये गल जदों असी होले महल्ले ते आए थे 5-6 साल पहला फरीदाबाद प्रोग्राम में असी प्रहलाद बारे सुनिया सी, तां उत्थे भी ये गल पूरी फिट बैठती है कि प्रहलाद अवस्था गुरु साहब जदों अंदरों समझते हैं तो सानू समझाते हैं। प्रहलाद अवस्था है, पिता असंतोखी है। असंतोखी ख्याल जदों आते हैं तो साड़ी हरनाखश वारी बिरती बन जाती है। हरनाखश पिता प्रहलाद नूं माफक नहीं है। गुरु साहब इसनूं देखते हैं, ताई कहते हैं हर जुग जुग भगत उपाया। इसका मतलब हर पल हर रोज़ हमेशा ही सच नूं ये अवस्था विकारा रूपी दुर्योधन विकारा रूपी हरनाखश तो बचाती है। ये मत सतगुर की मत पैज रखता आया राम राजे। सो गुरु नानक पातशाह ने हर पंक्ति नूं फस्ट परसन की लैंग्वेज विच उचारिया ताकि पढ़न वाला अपने आप नाल लगा सके। इसदा मतलब असी किसी होर दूजे नूं नहीं समझावांगे, अपने ते लगावांगे हर शब्द नूं, हर पंक्ति नूं। जदों अपने ते लगावांगे तो ये भी ख्याल आ जाएगा कि जे अनेकां धरतियां ने अनेकां पाताल ने तो इहदे विचों मैनूं की सुनिया दिता जा रहा। जे गगन है पाताल है आकाश है, ये गगन में थाल रावचंद दीपक बने तारका मंडल जन्म कोती, ये मैनू अज की सुनिया दिता जा रहा। इस तरह फर्स्ट परसन की लैंग्वेज जो बाणी असी पढ़ते हाँ तो वो सानू साडे सुधार बारे कोई सुनिया मिलता है। मीनस मैं कुड़ियार कित्थों कित्थों हाँ, मेरी डेफिशेंसीज शॉर्टकमिंग्स, मेरा मैला मन मैलाफाइड जिहड़ा मेरे मन की मैल फंक्शनिंग हो गई है, मन के ख्याल मैनू आते हैं
ਪੋਲਿਊਟਿਡ ਥਾਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਔਗਣੀ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੂੜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਤੋਂ 38ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ। ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਖਰਾ ਨਿਯਮ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਮਰਤਾ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲਾ ਮਨ ਹੀ ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਤੋਂ ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਸੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 38 ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਦਲੀ ਯਾਤਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਐਂਡ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ, ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਦਵੈਤ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਹੋਏ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਇੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਓਪਨ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਰਹੇਗੀ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹ 5 ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੂੜ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੂੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਤਾਂ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਸੋਕਾਰਡ ਪਖੰਡੀ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਪੀਰ, ਕਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੋ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਜਮ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ
30-35 ਸਾਲ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਮੈਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਚਿਆਰ ਬਣੇਗਾ। या आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियाँ, आज ही रब्बी मिलन हो सकता है। साध संगत जी, ये बहुत बारीक तंद है कि गुरमत अनुसार जिउंदियां मुक्ति दा फलसफा सिखाया गया है सारी दुनिया नूं। मुए हुए जो मुकत दोगे, मुकत न जाने कोई ला। बेणी कहे सुनो अरे भगतों, मरण मुकत किन पाई। मरण तो बाद मुक्ति होएगी कि नहीं होएगी, रब जी नाल इकमिक होवांगे कि नहीं होवांगे, आवागमन कट्टिया जाएगा कि नहीं कट्टिया जाएगा, नरक जावांगे या स्वर्ग जावांगे, बहिश्त जावांगे कि जन्नत जावांगे, जम मिलणगे या नहीं मिलणगे, ये मरण तो बाद दी गल्लां रब जी जानन। पर जींदियां मुक्ति प्राप्त करने वास्ते जीवतियां मरीए दी अवस्था सिखाई है, और मन्ने पाव है मोख दुआर, मुकत का दर जिउंदियां ही सिखाया गया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੁੜਿਆਰ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਵੇਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਸੰਵਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹੋ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ 5 ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ अपवित्रता रब जी दे दर ते प्रवान नहीं है। मन अपवित्र है, काहे को कीजे ध्यान जपन, ना जपते शुद्ध ना ही मन अपना। मन शुद्ध अपना करन उत्ते मेहनत करनी पएगी। हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध ना होई, हिरदा शुद्ध उत्ते मेहनत करनी पएगी। हर हर करना मना नहीं किया जा रहा, पर हर हर करा कपट कमाई जावां और हिरदा शुद्ध ना होए, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਤੋਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਣਾ। ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਲੈਣਾ। ਅੰਜਨ ਮਾਏ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਏ। ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, फिर लेखा मंगीए। जिस दी सेवा कीती, जिस दी फिर लेखा मंगीए, फिर लेखा मंगीए। सा सेवा औखी होई, सा सेवा औखी, सा सेवा औखी होई, सा सेवा औखी होई। जिस दी सेवा कीती, जिस दी सेवा कीती, फिर लेखा मंगीए, फिर लेखा मंगीए। मेरे मन ने अपनी सेवा कराई है मेरे कोलों। सतगुर की सेवा ना आप की ना मैनू करन दिती। मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया, लेखा देना तेरे सिर रहा। थां थां ते तैनू काम क्रोध ओंकार दियां औखियां घड़ियां आशा तृष्णा की निंदिया चुगली दियां पैंदियां ने, और तू थां ते जमा का लेखा देंदा रहिंदा है, खुआर होंदा रहिंदा है। इस करके उन्होंने कहते ने, नानक सा सेवा करो हर सफल गुर दर्शन की। नानक सा सेवा करो हर सफल गुर दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई। फिर लेखे नहीं पैंदे ने। क्यों? क्योंकि सतगुर की मत अनुसार लेखा लिखना आ गया। सतगुर की मत अनुसार लेखा लिखना आ जाए ना, ਤਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਵਾਤ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਿਹਾ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣਹਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਧਰਮਰਾਏ ਦਰ ਕਾਗਦ ਫਾੜੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਲੇਖਾ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਗਜ਼ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਖੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਦੇਰੇ ਭਾਗ, ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣ, ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਨਾਪਾਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ। ਤੇਰੇ ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਹੈ, ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਸਤ, ਕੋਠਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠਰੀ ਪਰਮ ਕੋਠੀ ਵਿਚਾਰ। ਨਿਜ ਘਰ ਅੰਤਰਾਤਮੇ 'ਚ ਵਸਤ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਜੀ। ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਨਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮਤਿ 'ਚ ਰੱਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਕੋ ਜਾਨ, ਇੱਕੋ ਨੇ। ਉਸ ਸੁਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਏਕ ਵਸਤ ਬੂਝੈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਵਸਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾਪਾਕ। ਨਾਪਾਕ ਹੁੰਦਾ ਅਪਵਿੱਤਰ। ਅਪਵਿੱਤਰ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 16ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਵਗੁਣੀ ਪੰਚ ਵਾਲੇ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੁੰਗਾਰ ਵਾਲੇ, ਨੀਵੇਂ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚੇ ਸੋ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ। ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਰੱਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕੋ ਸੱਚ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਟਿਊਨਡ ਵਿਦ ਸੱਚ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਤਵਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੇਵਲ ਸੁਣਿਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਟਿਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੋ ਧਰਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੰਨਿਆ, ਮੰਨ ਕੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਸੂਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣਾ। ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੇਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਰੋਮ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਇਹ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਰਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਔਰ ਜਿਸ ਅੰਗ 'ਤੇ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮਾਨੋ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੈਪੀਲਰੀ ਵਾਲੀ ਨਸ ਤੰਦ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੈਮਰੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਸਾਡਾ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸੈੱਲ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮਹੀਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਸ, ਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ,
ਇਹ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੱਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਇਆ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਤੱਕ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ, ਬਲੱਡ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ ਹਾਰਟ ਨੇ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਹੁਣ ਇਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਰੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਲੋਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਗੜਗੜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀ ਮਾਂ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਪਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਛੋਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਦਇਆ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਰੂਪੀ ਸਾਰਾ ਸੂਤਰ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ 'ਤੇ ਪਰੋ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਡਿਮਾਂਡ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਇਕੱਠਾ, ਪਹਿਨਾਉਂਦਿਆਂ ਸਭ ਅੰਗ ਨਾਨਕ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿਨਾ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਸੱਚ ਨਾ ਲੱਗੋ ਰੰਗ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰੰਗ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ, ਦਇਆ ਦੇ ਥਰੂ ਸੂਤਰ ਵਾਂਗੂ ਪਰੋਤਾ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਪਰੋਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਧਾਰੀ, ਸੂਤਰ ਪਿਰੋ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਿਯਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੂੜ ਤੋਂ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨਸੂ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਝਿਆ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁੱਝ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਤੇ ਬੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਬਲਾ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਅੰਤਰ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਐ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਤਿਨਾ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆ ਪਾਰ ਨਾ ਪਰਮ ਤਿਨਾ, ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਪਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਪਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਹਰ ਜਸ ਵਖਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਸੋ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ, ਸੋ ਦੇਖੈ ਪਤੀ ਆਏ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੂੜ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੂੜ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਮਝਾਈਏ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ, ਐਡਵਾਈਸ ਲੈ ਲੈ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸਲਾਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆਂ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਮਨ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜੀਠੇ ਕਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਤੇ ਕਸੁੰਬੇ ਦਾ ਰੰਗ, ਅਵਗੁਣਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਪਲੈਜ਼ਰਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਾਰੀ ਗੰਠੜੀ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਰਤਿਆਂ, ਭਾਰ ਨਾ ਭਰਮ ਤਿਨਾ। ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਪ ਲਾਹਾ ਅਗਲਾ, ਟੂ ਮਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਹਰ ਮਨ ਮਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕੋ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਹਰ ਜਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਵੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜੀਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਧਰਤੀ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਈਚ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਡ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਾਰੂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਿਠਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਉੱਛਾ ਦੇ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਘੱਟ, ਖਾਧਾ ਵੀ ਘੱਟ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਖੋਜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿਲਸੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਨਾ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਕਮ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ ਮਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲਾ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚੋਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਕਿਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੇ ਧਵਲ ਨਾਲ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਧੌਲ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਭਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਿਤਨੇ ਜੀਅ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੇ ਜੀ ਲਿਖੀ ਸਿਰਕਾਰ, ਹਰ ਜੀ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਖੜ ਖਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣੇ ਆਦਮੀ ਤ੍ਰਿਕ ਜੀਵਨ ਕਰਮ ਕਰੇਨ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਪਸ਼ੂ ਜਾਨਵਰਾਂ, ਜੀਆਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੱਬੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੱਬੀ ਸਿਸਟਮ ਮੁਤਾਬਕ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਰੱਬ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 76 ਸਾਲ 3 ਦਿਨ ਹੋਗੀ ਔਰ 3:40 ਪਰ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਸੱਚ ਲਏਗਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਹੇ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਡੈਥ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਹਾੜੇ ਧਨਵਰੀ ਸਾਹੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਦਾ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਮੀਟ ਗॉड ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ, ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਐ ਨਾਨਕ ਸਾ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ। ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲਿਖਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲੇ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੰਗੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰਾ ਬਣਦਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਵਾਓ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਵਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਵਚ ਮੀਨਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਰਮਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਰਮਰ ਪਾ ਲਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਜੰਮ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਆ ਜੋ ਲੜੈ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ,
ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਓ ਰੂਪ ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੇ ਕੂਤ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਾਓ ਪਹਿਰਨ ਰੂਪ ਆਫ ਆਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਫੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾਂ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਇਹ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਇਆ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਔਰ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਐਸੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਪੇ ਅੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਧਿਕ ਅੰਗ ਉਦਬਾਦੇ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ। ऐसे नहीं होगा कि तू सिर्फ पाठ करे और समझे ना। पाठ करना माड़ी गल नहीं है, करना चाहिए, पर समझ समझ के करना चाहिए, ताकि मैं ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਹ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੈ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰ ਅਪਸਰ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਦੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੰਸ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੀਚ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਅਲੱਗ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੰਖ ਜਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਨ ਬਿਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਨ ਬਿਦ ਵਿਛੜੈ, ਇਹ ਬਿਦ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣਾ ਕਾਰਨ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਏ ਪਤ ਹੋਏ, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच करम बैरोए, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच करम बैरोए, बाबा बोलिए पत होए, बाबा पत होए, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच करम बैरोए, उत्तम से दर उत्तम कहिए नीच करम बैरोए। ਇਹ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਬਣੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਨੀਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚ ਬਣ ਜਾਈਦਾ, ਨੀਚ ਜ਼ਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਇਕਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਮਾਣੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦੀ ਪੌੜੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਆਇਆ, ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਪਾਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੜਿਆਰ ਵਾਲੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਖਿਆ ਭਾਓ ਪਾਰ ਸਿਖਾਈ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਉ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਭਾਉ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ, ਬੁਰੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਉ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਇਹ ਅਸੰਖ ਜਪ, ਅਸੰਖ ਕੀ ਹੈ? ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਪ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਭਾਵ ਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ। ਇਹ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ, ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੀਨੀ, ਦਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਅਵਰ ਨ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਉ, ਅਵਰ ਨ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨ ਪਾਉ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ। ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਵਾਂ। ਆਵਰ ਨਾ ਫੂਲ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੜਾਵਾਂ। ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਪੁਯੰਗਾ, ਮੈਲਾ ਗਰ ਬੇਰੇ ਹੈ ਪੁਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇਕ ਸੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇਕ ਸੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈ ਇਕ ਸੰਗਾ, ਮਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ, ਕਹਾਂ ਲੈ ਚਰਾਉ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦੈ ਬਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ, ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰੈ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਮਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਬਾਸਾ, ਮੈਨੂੰ ਧੂਪ ਅਗਰਬੱਤੀ ਇਹ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੇਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੈਸੇ ਪੂਜ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਸਾ। ਹੁਣ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਓ, ਗੁਰ
प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आए न तोरी, पूजा अर्चा आए न तोरी। कह रविदास कवन गत मोरी, कह रविदास कवन गत मोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। माई गोबिंद पूजा कहाँ ले चरावो, चरावो कहाँ ले चरावो। मैं की चढ़ावा, मैं कुछ नहीं चढ़ा सकती तेरी पूजा करन वास्ते। अपनी मत नूं समझाइए, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮੱਤ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਮੱਤ, ਕੀ ਚੜਾਵਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਾ ਘਰ ਬੇਰਿਆ ਭੁਯੰਗਾ, ਬਿਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਸੈਂਕ ਸੰਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਚੜਾਓ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਬਛੜੇ ਥਨੋਂ ਬਿਟਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੂਲ ਭੰਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਭੰਵਰਾ ਜੂਠਾ ਕਰਿਆ। ਜਲ ਮੀਨ ਵਿਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਜਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਚੜਾਵਾਂ ਕੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਆਪਾ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਸਮਝਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਿਰੰਜਨ ਪਾਵੋ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰੱਬ ਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਆਏ ਨਾ ਤੋਰੀ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਖਾਵੀ ਦੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪਾਖੰਡ ਦੀ ਪੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਰਫੀ ਚੜਾਓ, ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬੂੰਦੀ ਚੜਾਓ, ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਲਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੁੜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ। ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰ। ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ, ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਸੰਚ ਹਰ ਤਨ ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਜ ਸਵਾਰਿਆ ਹਰ। ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ, ਸਿਮਰ ਹੋਏ ਉਧਾਰ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੂਜ ਸਤਿਗੁਰ, ਛੋੜ ਸਗਲ ਵਿਕਾਰ। ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਤੇ ਕੂੜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਪਲਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦਲੀ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੂੜ ਛੱਡਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਤੱਕ ਥੱਲੇ ਅਵਤਰਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਮੈਨੇ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੁ ਫਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। ਜੀਵਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਬਲਨੈਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਈਗੋ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ।
सच ना सुनन वाले नू किया जा रहा है, देख काम क्रोध नगर वो भरिया मिसाधु खंडल खंडाए, पूरब लिखत लिखे गुर पाया, मन हारली मंडल मंडाए, कर साधु अंजुली पुनवड्डा है, कर डंडोत पुनवड्डा है। पूरे दा पूरा अपने आप नू समर्पण कर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਦੀ, ਨਮਰਤਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੇਰੇ ਔਗੁਣ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲੀਸਟ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰੈਂਡਰਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਵਿਜ਼ਡਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਨਮਰਤਾ, ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ। ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੰਖ ਤਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਪ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੀਵਿਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਓ, ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਹਰ ਪੈਲੜੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ, ਵੇਦ ਕਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੋ ਪਾਪ ਦਜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੋਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਮੋਲਿਆ ਆਤਮ ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਲਿਆ ਅਨੰਤ ਪਾਏ, ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੇਰੇ ਆਸਮਾਏ, ਜਹ ਦੇਖੋ ਤਹ ਆਸਮਾਏ, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ। ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਬੇਦ, ਦੁਤੀਆ ਮੋਲੇ ਚਾਰ ਬੇਦ, ਸਿਮਰਤ ਮੋਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ, ਸਿਮਰਤ ਮੋਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ, ਸ਼ੰਕਰ ਮੋਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਸ਼ੰਕਰ ਮੋਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਕਬੀਰ ਕੋ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਸਮਾਨ, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੋਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਮੋਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ, ਮੋਲੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ, ਧਰਤੀ ਮੋਲਿਆ ਆਕਾਸ਼। ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮੋਲ ਗਈ, ਆਕਾਸ਼ ਮੋਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਮੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੋਲਦੀ ਆ।
ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਝੜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਦੀਵੀ ਕਬੀਰ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮਾਸ ਫਲੰਤ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਬਸੰਤ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਸਦਾ ਬਸੰਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਅੰਗ, ਰੋਮ ਰੋਮ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੌਲਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੌਲ ਗਿਆ, ਸੁੱਕੇ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਚੜ੍ਹ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਚੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਤਨੇ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੱਚ ਦੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੇਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਜੀਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੰਠ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਮਰਤੀ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੌਲਿਆ ਆਨੰਦ ਪਾਏ, ਜੈ ਦੇਖੋ ਤੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੋਮ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ, ਮੌਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ 4 ਵੇਦ। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੱਜ 4, ਸੁੰਦਰ ਆਚਰਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਸੁੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੀ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨਰ ਬਿਊਟੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਬਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਊਟਰ ਲੁੱਕ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਤੀਆ ਮੌਲੇ 4 ਵੇਦ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵੇਦ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਤੀ ਮੌਲੀ ਸਿਉ ਕਤੇਬ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਤੇਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਉਹ ਮੌਲ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਰ ਮੋਲਿਓ ਜੋਗ ਧਿਆਨ। ਸ਼ੰਕਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸ਼ੰਕਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਾਂ, ਵਿਕਾਰੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਆਏ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਤੋਂ ਸ਼ਾਕਤ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਕਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਉਪਾਇਕ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਸ ਨੇ ਉਪਾਈ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਡੀਮਨਸ ਥਾਟ, ਵਿਕਾਰੀ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਪਾਏ ਕਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਰਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਰਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਆਪ ਪਾਏ ਕਿ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਰਤਾ ਹੈ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਆਪੇ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾ ਕੇ ਆਪੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਵੇ, ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਏ ਆਪ ਵੇਖੈ, ਗੁਰਮੁਖ
ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਖੱਖੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਮੱਤ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਬੁਝਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਕਤ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਵਿਕਾਰ ਤੰਗ ਕਰਨ, ਰੱਬੀ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੱਬੀ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। शिव शक्त ਨੂੰ मैं समझ जावा कि मैनू सतांदी किस तरह है। शिव शक्त आप पाए के करता पे हुक्म रता है आप लिखा है गुरमुखी से बजाए। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ शिव शक्त ਬਾਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋੜੈ ਬੰਧਨ ਹੋਵੇ ਮੁਕਤ। ਉਹ ਇਸ शिव शक्त ਦੇ ਸਾਕਤ ਮਤ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਗਲੇ ਹਮਾਰੀ ਜੀਵਰੀ ਜੈ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧਰੂ ਕੇ ਲਿਜਾਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਵਗੁਣਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਬਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਸੀਬਲ। ਉਹ ਜੀ ਧਰਮ ਕੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, पॉसिबल हो जाता है। आप सोचना है कि मैं की बनना है। इम्पॉसिबल की स्पेलिंग होती है IMPOSSIBLE, लेकिन इम्पॉसिबल जो निखेड़ के पढ़ो IM पॉसिबल। जे अपने आप को इस तरह बना लीए तो हर चीज़ आसान है, सुहेला रस्ता हो गया। सुहेला दुनिया मुश्किल कहती है, कहन कहावन तेरा बिखम पावन। नहीं, तेरा रास्ता सुहेला है, सौखा है, सस्ता है। भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, जिन्होंने दुनिया बिखम मार्ग कहती, बिखम मार्ग चलना। लो तुम इसको मुश्किल बोलते हो, लो हम तुमको चल के दिखाते हैं। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना। लभ लोभ अहंकार यही तो दुनिया छड्डी नहीं है, दुनिया इसनों छड्डना मुश्किल कहती है। लभ लोभ अहंकार तज तृष्णा बहुत नहीं बोलना, ये अवगुण तो छुट जाते हैं। अंदर दे ग्रंथ जदों समझ आते ने तां अंदर दी शंकर समझ आ गया। शंकर मोलियो योग ध्यान, ये असली योग है गुरमत दा, कि मैं अपने विकारी मत दे नाल जदों मैनू मौत सतांदी है, मेरे मन की मत दे नाल मैं पल पल जिहड़ा मरदा हाँ, उस दे बारे समझ आई, वो मेरा मौल गया, मेरा रब जी नाल योग हो गया। शंकर मौलियो योग ध्यान, कबीर को स्वामी सब समान। सारे इंद्र ज्ञान इंद्र च रब्बी रज़ा दा नियम महसूस होने लग पिया। सो असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, सच दी मत लै लई, सतगुर दे मुख तो निकलिया होया हर सुनिया ग्रंथ है, हर सुनिया वेद है, उसका पाठ है। दीवा बलै अंधेरा जाए। वेद पाठ मेरी मंदे ख्यालों वाली मत नूं, वेद पाठ की है हुण निज कर ते लियोई मत। वेद पाठ मत पापा खाए खा गए। कदों जदों दीवा बलिया हनेरा चला गया, हृदय प्रकाश हो गया ना, जैसी मत तैसा प्रकाश। असंख जोग मन रह उदास। कई लोग समझते सन गृहस्थी विच रह के मोह माया के चक्कर फस जाएंगे, वो जंगल ही चले जाते सन। वो उदासीनता उपरामता बैराग लैके जंगल ही चले जाते सन। गुरमति सानू आनंद कारज करा के गृहस्थी सिखाई है, लेकिन असी उल्टा गृहस्थी विच पूरी तरह खचत हो गए। सानू गृहस्थ में उदासी प्रवान समझ नहीं आया। सानू सिखाया गया हसंदिया खिलंदिया पहनंदिया खावंदिया विचे होवे मुकत। जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई निशाने ऐसी खाया। असंख योग मन रह उदास। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, ये असी सुखमनी साहब रोज़ पढ़ते हैं। अन दिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्माण। गृहस्थी विच रह के काम क्रोध ओंकार तो ऊपर उठ गए। जो काम क्रोध ओंकार तो ऊपर उठ गए तो असी फिर सिर्फ गृहस्थी विच खचत नहीं रवांगे, अते रब जी की एकमिकता कारण सारी दुनिया के भले वास्ते असी उठ पैंदे हां। हुण गृहस्थ में प्रवान हो गया, गृहस्थ में उदासी भी हो गई।
ਕੌਣ ਗਿਰਹੀ ਕੌਣ ਉਦਾਸੀ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਉਦਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਯੋਗ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਪਾਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖੋ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਚਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਜੋ ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਥੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰਸਥ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀ ਪਰਵਾਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣਾ, ਵਰਨਾ ਗ੍ਰਸਥ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਉਦਾਸ ਹੰਕਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥੀ 'ਚ ਰਵਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਏਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਸਥੀ 'ਚ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਨਪ੍ਰਸਥ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬੈਰਾਗ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਦਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਅੰਜਨ ਮਾਇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਦਾ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ। ਭਗਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਮੱਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਰਟ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਵ ਵਾਲਾ ਜੀੜਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵੰਡਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਵਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦੇਣੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰੇ, ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੂੜਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੁਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ, ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਸੰਤੋਖ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨੇਂਦਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸੰਤੋਖ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ। ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ। ਇਸ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਭਾਕਸਰ। ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮਨ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਜੈਸੇ ਕਰੜੇ ਸਾਰ ਨੂੰ ਚੱਬਣ ਜੋਗਾ ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋ ਭਾਕਸਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨ ਆਪ ਸੰਤੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਰੋਮ ਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਵੰਡਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਸੂਰਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਮੌਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਪਾਰ। ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਲਾਏ ਰਾਹ ਲਿਵਤਾਰ। ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਖ ਮੌਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਚੁੱਪ ਇੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਿਜ ਘਰ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਕ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਨ ਅਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਵੇਲੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੂੰਹ ਢਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਮਨ ਨੇ ਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ,
ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਨ ਤੇ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ, ਮਨ ਮੇਰੋ ਤਾਵਨ ਤੇ ਛੂਟਿਓ। ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ, ਕਰ ਬੈਠੋ ਵਿਸਰਾਮ। ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ, ਮਾਈ ਮੈਂ ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਤਨ ਪਾਇਓ, ਤਨ ਪਾਇਓ, ਤਨ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬਲ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਪਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਿਜ ਘਰ ਤੋਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲਿਹਾਰਨੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਪਾਈ, ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਤਨ ਮੁਖ ਕੋਥਰੀ। ਮੁਖ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੁਥਲੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਵੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਚਤਰ ਸਿਆਣਾ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪਸੈਟ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸੈਟ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਅਸੈਟ ਰੱਖ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਲ ਨੂੰ ਜੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਵਰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਾਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ ਟੂ ਸਰੈਂਡਰ ਦਿਸ ਮੱਤ, ਮਨ ਕੀ ਮੱਤ ਦਾ ਕਾਚਾ ਧਨ। ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। मन दे राम, मन दे राम, लिया है मोल। कंचन स्यों कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। मैं अपना दुनियावी की पदार्थ रखा, सोना भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, ਇਹਦੇ ਨਾਲ नहीं प्राप्त होएगा। मन की मत रख दे। मन दे राम लिया है मोल। और मन मेरा अवगुणिया रहा है, ਮਨ ਕੂੜ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਮੱਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਕਟੈ।
ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਛੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੇ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮੋਲ ਦੇ ਕੇ, ਮਨ ਦੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਚੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਿਸਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਏ ਮਿਲੇਗੋ ਗਾਕੀ ਲੇਂਗੇ ਲੇਗੋ ਮਹਿੰਗੋ ਮੋਲ। ਇਹ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁਥਲੀ ਖੁੱਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਦਾ ਕਾਚਾ ਧਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਕਾਚਾ ਧਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਚਾ ਧਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।